हाँ जी बच्चों, बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने किया सीगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू किया सीगा, जिसके अंदर आपने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कर लिया सीगा। ठीक है, एक टेक्निक है जी वो मैं थोनू चाहे एग्रीकल्चर के अंदर ही कर लो चाहे नैक्सट के अंदर भी कर सकते हो, मैं पहला दस रही हाँ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर जाने तो पहले, दैट इज द RNAi इंटरफेरेंस RNA या RNAi कहते हैं इनू। RNA की है बेटे आपको पता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटीरियल RNA है। वायरसेस हो गए फॉर एग्जांपल, वायरसेस के अंदर कुछ वायरसेस के अंदर RNA डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट होती है। यूजुअली आप कहते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड RNA। इनू इन दी फॉर्म ऑफ टेक्निक कुछ डिजीजेस नु क्योर करन लई प्लांट्स दे अंदर ह्यूमंस दे अंदर यूज किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल RNA इंटरफेरेंस। ठीक है, इसनू बेटे आपां क्लीव कराने आ ते छोटे छोटे पार्ट्स दे अंदर ब्रेक करता बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइम्स। इनू डिवाइड कर लिया। हुण बेटे इनू एंजाइम्स दे नाल मिक्स करके एक मॉलिक्यूल दी फॉर्म च पैक कर लेंगे। इनू सिंगल स्ट्रैंड दे अंदर ब्रेक करता, सिंगल स्ट्रैंड नु एंजाइम दे मॉलिक्यूल दे नाल प्लस कर लिया। हुण देखो जेड़ा मॉलिक्यूल आप हमेशा कहने DNA डबल स्ट्रैंडेड है, वो सिंगल स्ट्रैंड करांगे तो अनस्टेबल है, वो वापस जुड़न की कोशिश करूगा। ठीक है, इस करके जो आपने DNA दी रेप्लिकेशन पढ़ी सीगी, आपने क्या सीगा कि आप जो DNA खुलता है तो उत्थे SSBPs लग जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ताकि दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़न ना। याद होगा रेप्लिकेशन ऑफ DNA च कितना सी। हुन इनू इसे करके सिंगल स्ट्रैंड बनाया तो इनू एंजाइम दे नाल प्लस कर लिया। हुन ये अनस्टेबल है, इट इज अनस्टेबल। हुन इनू इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन किसी दी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता। मान लो सपोज किसी को HIV है, एड्स है, एड्स का वायरस बॉडी के अंदर फैल चुके है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये फैलिया होया है पूरी बॉडी के अंदर। आपने किसी को RNAi इंजेक्ट किया, ये अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने लई वायरस के कंपोनेंट्स के नाल कंबाइन करता है। दिस इज इट, दिस इज वायरल कंपोनेंट। ए क्योंकि देखो कोई भी आपस 100% मैच नहीं होता किसी के नाल भी। आप कहता सी एवरीवन हैज अ यूनिक जेनेटिक मटीरियल, चाहे वो एक सिंगल सीक्वेंस ते होए। इन्हां दी जदों मैचिंग नहीं हुई, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, सिंगल स्ट्रैंडेड मैचिंग नहीं हुई, इहनू किल कर दिंदे, इट विल किल इटसेल्फ। इट या वापस होवे दे होवे, ये दूसरे मॉलिक्यूल नाल मैच करने की कोशिश करूगा, ओनू किल कर दूगा, तीसरे दे नाल ओनू किल कर दूगा। तो इस तरीके दे नाल आपां बहुत सारियां वायरल डिजीजेस जिन्हां दे अंदर अपने कोल सिंगल स्ट्रैंडेड मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल RNA, ओनां नू इस तरीके दे नाल क्योर कर सकदे। बट इट इज नॉट वी कैन से सो वाइडली यूज्ड, इट इज अंडर वी कैन से टेक्निकल रिसर्च स्टिल इन मैनी ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, कईयां दे अंदर कामयाब भी है, ठीक है, बट इट इज अंडर रिसर्च। तो इट इज अगर ये आने वाले टाइम के अंदर कामयाब होंगे प्लांट्स के अंदर, इट इज हाईली यूज्ड। ह्यूमंस के केस के अंदर इट इज नॉट सो मच वाइडली यूज्ड। अगर ये आने वाले टाइम के अंदर कामयाब होती है तो बहुत सारिया वायरल डिजीजेस नो क्योर कर सकती है। क्लियर है बेटे? तो प्लांट्स के अंदर भी आप पढ़ते हैं बेटे, तो प्लांट्स के अंदर इंटरफेरेंस RNA है जिहड़ा, दैट इज वेरी पावरफुल, वी कैन से रिवर्स जेनेटिक टूल टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ द जीन विद इन द लिविंग सेल्स। ठीक है, तो लिविंग सेल्स के अंदर साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जिहड़ा है वो बनांदा है, दिस इज कॉल्ड एज साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਾਇਰਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਜੀਨਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਬੇਟੇ 골ਡਨ ਰਾਈਸ, ਟੋਮੈਟੋ, ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ, ਟੋਬੈਕੋ, ਬਨਾਨਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ, 골ਡਨ ਰਾਈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਵਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 골ਡਨ ਰਾਈਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦਾ ਜੀਨ ਇਨੋਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਮਤਲਬ ਕਾਟਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਸਿਲਸ ਥਿਊਰਿਨਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਲ ਸੀਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨੋਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੇਵਰ ਸੇਵਰ ਜਿਹੜੇ ਟੋਮੈਟੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬੇਟੇ। 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4 ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ ਫॉर ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ। Now we are moving toward the second part of the chapter, biotechnology and its applications in medicine. कुछ बुक्स के अंदर बायोटेक दी एप्लीकेशंस दसन ਲਈ ਨਾਲ PCR ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ PCR ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। PCR ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ of biotechnology in medicine। ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਲੌਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਸਲੌਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਲੌਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਊਅਡੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਵਾਲੇ ਫੂਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਰਾਈਜ਼ਨ ਸੋ ਫਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਲੌਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਲੀ ਲਿਲੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਨ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਈ ਕੋਲਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਿਊਮਨ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਐਂਡ ਇਲੀ ਲਿਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਊਮੁਲਿਨ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੀਨਟੈਕ ਐਂਡ ਇਲੀ ਲਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ELILYLY। ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਨਟੈਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈ ਕੋਲਾਈ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੀ ਲਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮੁਲਿਨ, ਹਿਊਮਨ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਲੌਟਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਸਲੌਟਰ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰਗ ਫॉर द ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਫ द ਇਨਸੂਲਿਨ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਆਪਣੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ then what will be there। अगर पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद किया तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मैटाबॉलिज्म है जो ग्लूकोज का रेट है जो कॉन्सनट्रेशन है जो ਉਹ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨॉर्मल एग्जांपल ਲੈਂਦੇ ਆ, ग्लूकोज हाई है बॉडी के अंदर, वैसे एक जनरल एग्जांपल सुनो ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ ਹਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੀ ਓਵਰਲੋਡਡ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ, ਵੀਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਖਾਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਫਰੂਟਸ ਖਾਏ, ਵਟਸਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਇਟਨ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜੀ ਖਾਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਡਡ ਹੈ, ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਲੂਕੋਜ਼। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਦਿਓ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 3 ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀਆਂ, ਐਲਫਾ, ਏ ਚੇਨ, ਬੀ ਚੇਨ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਚੇਨ। ਏ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਨੇ 1 to 21, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 21, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ 30, 1 to 30 ਬੀ ਚੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਿਡਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਚੇਨ, ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੀ ਚੇਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਚੇਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏ ਤੇ ਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਜੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚੋਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲਾ, ਵੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਟਸ ਲਗਾ ਲਾ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। That was the technique behind producing the insulin and that was successful कि slaughtering ना करनी पाए, bacterias दी body चो insulin extract out करो। Let's हुन अपने कोल की है बेटे, human insulin दे अंदर 51 amino acids ने जो कि 2 chains दे अंदर जुड़े हुए ने। chain A दे कोल 21 amino acids ने, chain B दे कोल 30 amino acids ने। दोनों chains disulfide bridges दी help दे नाल जुड़ियां हुईयां ने। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੀਲੀਅਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸੀ ਚੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰ ਫਾਰਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਆਬਟੇਨ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ह्यूमन इंसुलिन दे अंदर डिफरेंट अमीनो एसिड्स एट 1 पॉइंट एंड कैटल इंसुलिन डिफर्स एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, पिग दे नाल तां 2 पॉइंट्स ते डिफरेंट है ते कैटल्स दे नाल 3 पॉइंट्स ते डिफरेंट है। मोरओवर द इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम पिग एंड कैटल इज नॉट सफिशिएंट। तां देखो ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਗ ਦੇ ਕੈਟਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਰਜਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ
फाइंड आउट कर लिया कि ये जी ਇਹਦਾ स्ट्रक्चर है। शुरू ਚ ਇਹਦੇ ਚ 3 ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੀ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਣ ਹੀ नहीं रहा, अपन तो ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਨੇ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੈਪਸ कि प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई लिया गया, उन्होंने रिमूव किया, ਉਹਦੀ बॉडी चो आइसोलेट किया। फिर प्लाज्मिड ਨੂੰ एंजाइम्स यूज करके ओपन किया, ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ जीन ਜਿਹੜਾ डीएनए ह्यूमन ਦਾ इंसुलिन बना रहा सी उस जीन ਨੂੰ इंसर्ट किया, ਉਹਨੂੰ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए ਨੂੰ बैक्टीरिया ਦੀ बॉडी ਦੇ अंदर पाया, ई कोलाई ਦੀ बॉडी ਦੇ अंदर, फिर ਉਹਨੂੰ फर्मेंटर्स ਦੇ अंदर चलाया गया बाय गिविंग द सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट मीडियम, तो अपने को ह्यूमुलिन है जड़ा वो बन के तैयार हो गया। दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज अगेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द E. coli host cell. Now the E. coli becomes capable of producing human insulin। उन्होंने fermenters ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ downstream process ਦੇ ਨਾਲ sufficient ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ human insulin ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बनना start ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ C ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਜਿਹੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A chain, this is B chain and this इनू डार्क कर देंगे हैं, this is C chain। जो प्रोसेस होंदी है तो C chain निकल जाती है ते ये आपस च डाइसल्फाइड ब्रिजेस दे नाल जुड़ी हुई होंदी है। तो वो तुहानू पुछदे ह्यूमुलिन की है, केड़ी कंपनी ने तैयार किया सीगा, ਉਹਦਾ जेनेटिक इंजीनियरिंग ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ बायोटेक्नोलॉजी ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ लेना देना है, ठीक है। but we can say कि what is the role of that in the human body, ठीक है। तो this kind of the question can become, और अपने को ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਚੇਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है। तो तुसी स्ट्रक्चर ਨੂੰ पूरा एक्सप्लेन करना है, कंपनी का नाम भी मेंशन करोगे, सारे स्टेप्स ने जेडे वो लिखोगे। तो अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल की हो गया बेटे, वी हैव इज द, देखो डायग्राम की बनया, आह मेरे को ई कोलाई है, ਇਹਦਾ जेनेटिक मटीरियल है, ਇਹਦਾ प्लाज्मिड है, आ मेरे को ह्यूमन का जीनोम है, जीन है, आ मेरे को जीन के अंदर दिस इज द ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन, ठीक है। मैं जीन ਨੂੰ एक्सट्रैक्ट आउट किया, दिस इज जीन, ये मेरे को प्लाज्मिड आ गया। मैं दोनों ਨੂੰ ट्रीट कराया रिकॉम्बिनेंट डीएनए ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ बाय यूजिंग द एंजाइम्स, फिर उस तो बाद लाइगेज एंजाइम यूज करके ये रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल मैं तैयार कर लिया। इनू मैं वापस ई कोलाई दी बॉडी दे अंदर प्लेस करता ते फिर इनू मैं फर्मेंटर दे अंदर पुट करता। सारा डायग्रामेटिकली यू हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है बेटे। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। व्हाट इज ह्यूमुलिन? ਹੁਣ देखो इंसुलिन फर्स्ट टाइम जनरेट किया सी जीनटेक ने, ह्यूमुलिन बनाया सी इली लिली कंपनी ने, ठीक है। तो तुहानू ह्यूमुलिन का एग्जाम्पल आऊगा तो तुसी इस कंपनी का नाम मैंशन करके आना है, क्लियर। तो बेटे इस टेक्नीक के नाल देखो मेडिसिन के अंदर कल्ला इंसुलिन तो है नहीं गा, मेडिसिन के अंदर तो होर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस ने ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, सेकेंड एग्जाम्पल इंसुलिन तो बाद जिहदा बहुत नीड है। ਹੁਣ ग्रोथ हार्मोन की है जो बॉडी की ग्रोथ में एप्रोप्रिएट रखता है, अपनी हाइट ਨੂੰ मैनेज करता है। ये दो प्रॉब्लम्स ने, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तो रिलीज होता है, जो ज़्यादा रिलीज होने लग गया तो गिगनैटिज्म, हाइट इंक्रीज 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 हो जा रही है। जे नहीं रिलीज होया तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। दो प्रॉब्लम्स है, गिगनैटिज्म एंड ड्वार्फिज्म। अगर गिगनैटिज्म है तो अपन ग्रोथ इनहिबिटर्स चाहिए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सेकंड एग्जांपल। अपने को सेकंड है ड्वार्फिज्म, नहीं रिलीज होया तो बंदा छोटा रह गया, ड्वार्फिज्म, शॉर्ट इन हाइट, ठीक है। तो इससे बायोटेक्नोलॉजी ने ही ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नु सच टेक्निक दे नाल प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन की है बेटे हैज प्रोवाइडेड सफिशिएंट हाईली यूजफुल टू द न्यूमरस चिल्ड्रन बोर्न विद द हाइपोपिट्यूटरिज्म टू फॉर्म a form of dwarfism caused by the under secretion of the HGH by the anterior lobe of pituitary, ठीक है बेटे। तो जिन्होंने प्रॉब्लम्स ने उन्होंने HGH इस तरीके दे नाल प्रोड्यूस करके इंजेक्शंस दी फॉर्म दे अंदर दिता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे अपने कोल वी हैव इज द स्टेरॉइड्स।
ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲਿਪਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਹਾਈ ਲਿਪਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੈਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰਸ। ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਮਿਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੱਚ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰ। ਨਾਮ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਮਤਲਬ ਮੋਡੂਲੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰਸ। ਤਾਂ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਟਰਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਮਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ HIV ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ RNA ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਵੈਕਸੀਨਸ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੋਡੂਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ। ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਫਰਮ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਕਲਾਸ ਆਫ ਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਕਿਨਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਜਰ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਐਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗੈਮਾ। they protect the body against so many kind of the diseases, ठीक है। इंटरफेरॉन्स तो लिखते बेटे IFN, कदे पेपर के अंदर किते IFN लिखा आ जाए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। IFN ਆਰ ਇੰਟਰਫੇਰॉन्स, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, IFN ਐਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੈਮਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਰॉन्स ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ IFN ਐਲਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ kind of interferons produced when leukocytes and lymphocytes are imposed through the viruses। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ IFN beta, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are produced by macrophages in response to the viral infection ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। IFN ਗੈਮਾ ਜਦੋਂ T ਸੈਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇजेस ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਰॉन्स ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਫੇਰॉन ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾय ਦਾ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है बेटे? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल IFN, इंटरफेरॉन्स। उस तो बाद है बेटे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की ने, मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ? ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼? ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ। ਮਾਊਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਜਨ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ,
ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰਸ ਸੈੱਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟਲੀ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੋਮਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੋਮਾ ਟੈਕਨੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਸਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। तो दोनों मिलके अपना प्रोडक्ट है जड़ा वो ब्लड के अंदर देना सेल के अंदर देना स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की है टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल काइंड ऑफ एंटीबॉडीज बाय द फ्यूजन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल विद द कैंसरस सेल्स। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਰੈਟ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ एंटीबॉडीज ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਸੈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੋਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡੋਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬॉडीज ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ 3 ਮਾਰਕਸ ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ ਐਂਡ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਐਂਟੀਬॉडीज। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੋਨੋ मतलब सिंगल। पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨਾਰਮਲ ਐਂਟੀਬॉडी ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਲ is hybridized with the cancer cell। दोनों दी प्रॉपर्टीज याद करनिया ने। कैंसर सेल दी प्रॉपर्टी है फास्ट ग्रोथ करूगा, जिन्ना फास्ट ग्रो करूगा उन्ना ही अच्छा अपन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके दूंगा। एंटीबॉडी सेल दी प्रॉपर्टी की क्यों एंटीबॉडीज बना रहे, दोनों नु क्लब किया, हाइब्रिडोमा तैयार किया। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। हुण अपने को इस चैप्टर के बेटे 2 लेक्चर्स होर ने, जीन थैरेपी है एंड अपने को फरमेंटर दियां टेक्निक्स ने या जेनेटिक इंजीनियरिंग दियां टेक्निक्स ने, ठीक है। सक्सेस ऑफ 2-3 छोटे छोटे आर्टिकल्स ने बेटे ਆਪਾਂ कमिंग क्लासेस ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਇੰਟਰਫੇਰੋਨਸ एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कल क्लास लगाना आऊंगी, सब का लेक्चर देखा होना चाहिए। मैं पहले तीनों आर्टिकल्स रिटन फॉर्म च लिखवा के देखूंगी, देन वी विल मूव ऑन। नो एक्सक्यूजेस विल बी देयर। थैंक यू।